Okay, fine. So I already have started with the concept of AVL tree. Okay. Uh, AVL tree. Basically, what do you mean by AVL tree? Okay, a simple and short definition of AVL tree. What do you mean by AVL tree? The most important statement I already have told. AVL tree is always uh, AVL tree. Each and every AVL tree is what it is. What height balanced tree. Okay, it is what it is height balanced tree. Okay, the most important statement. What do you mean by AVL tree? AVL tree is what it is, a height balanced tree. Okay, again important statement, the most important statement. AVL tree is, it is approximation of, okay, just I write, it is approximation of what it is, approximation of fully binary tree. Okay, it is approximation of fully binary tree. Okay, the two important concepts we have seen. It is approximation of, just I write, fully binary tree. Okay, now you already are well familiar with what you mean by fully binary tree. In fully binary tree, each and every internal node has either two children. Okay, fine. So we already have seen. For example, your tree is like this. Suppose it is the value 10. Okay, at the left of 10 there is 7, at the left of 7 there is 5, at the left of 5 there is suppose 3. Okay, at the left of 3 suppose there is 1, and I would like to search for 1 in general. Okay, if there are n node, okay, and I would like to search for nth node. Okay, how much time it require? Obviously it require time as big O of h, where h is nothing but it is the height of the tree, and this time to search is too large. Therefore, if I represent same tree by using fully binary tree. Okay, what do you mean by fully binary tree? Suppose it is like this 10. Okay, it is 5, then it is suppose 17, it is suppose 15, it is suppose 19. Okay, suppose it is 6, it is 7. Okay, obviously, so this is nothing but it is fully binary tree. And suppose there are h level, then how to find the time complexity to search a node? Okay, it requires log h time, where h is nothing but again height. बरोबर आहे ना? जर तुमची बायनरी सर्च ट्री ही या टाईपची असेल, तर ऑब्विसली इथं तुमच्या लेवल, नंबर ऑफ लेवल जास्त आहेत ना. बरोबर आहे ना? या केसमध्ये तुमच्या नंबर ऑफ लेवल ज्या आहेत, त्या लेवल जास्त आहेत. मग जास्त लेवल असल्यानंतर ऑब्विसली तुम्हाला जास्त टाइम लागणार आहे ना. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? इफ नंबर ऑफ लेवल्स आर एन, हाऊ मच टाइम यू आर टेकिंग टू सर्च बिग ऑफ एन? ओके, बट आता फुल्ली बायनरी ट्री मध्ये नोड कसे आपण ऑर्गनाइज करतो? प्रत्येक इंटरनल नोडला दोन चिल्ड्रन आहेत. मग त्या केसमध्ये ती जी बिग ओ ऑफ एच जी हाईट आहे, ही जी हाईट आहे बिग ओ ऑफ एच, ती आपण रेड्यूस करतोय. कशी रेड्यूस करतोय? कारण प्रत्येक इंटरनल नोडला आता कंपल्सरी दोन चिल्ड्रन आहेत. मग आता तीच बिग ओ ऑफ एच हाईट आपण रिड्यूस करणार आहे. आणि रिड्यूस केल्यानंतर त्याची हाईट किती होती? बिग ओ ऑफ लॉग एच. ऍक्च्युअली दिस टाइम इज big O of log h time is very small as compared to big O of h. So in AVL tree, we are trying to construct approximate
fully binary tree. Okay, therefore AVL tree is known as approximation of fully binary tree. Okay, so again we have seen the concept of what do you mean by height balance tree. Okay, what do you mean by height balance tree? So in or here just I write what do you mean by height balanced tree. Okay, here I write what do you mean by uh, height balanced tree. So what do you mean by height balanced tree? In height balanced tree, the balance factor of each and every node is either here just I write balance factor. What do you mean by height balanced tree? In height balanced tree, the balance factor of each and every node is either -1 or +1 or 0. Okay, if the balance factor is other than these three values, definitely it is not height balanced tree. And how to calculate the balance factor? We have seen how to calculate the balance factor. Balance factor, the formula काय? It is equal to height of left subtree minus height of right subtree. Okay, this is the formula. आणि बॅलन्स फॅक्टर कसा पाहिजे? द व्हॅल्यू ऑफ बॅलन्स फॅक्टर इट शुड बी आयदर -1 or +1 or 0. Okay, if the balance factor of each and every node is either -1 or +1 or 0 of each and every node, then we can say that that tree is height balanced tree, and definitely AVL tree is height balanced tree. Now we have seen also, in order to form height balanced tree or AVL tree, we are having four types of rotation. What are those rotation? LL rotation, RR rotation, uh, then next one is LR rotation and RL rotation. Okay, and RL rotation, out of them first we will see LL rotation. आता LL rotation म्हणजे काय? For example, this is A, this is B, and this is C. Okay, here we are okay. The balance factor of C is 0, the balance factor of B is 1, the balance factor of A is 2. आता A चा balance factor चेंज होतोय C मुळे. C कुठे ऍड झालाय? A च्या लेफ्टच्या लेफ्टला. Therefore I am applying LL rotation. आता तुम्हीच मला सांगा, इमॅजिन करा, आता ही जी ट्री आहे ती लेफ्टला रोटेट केली तर काय होईल? बी आपलं रूट होणार. बी इट बिकम्स रूट. बीच्या लेफ्ट, बीच्या राईटला ए, बीच्या लेफ्टला सी. Similarly, second rotation we are having RR rotation. LL rotation कधी अप्लाय करायचं? If the tree it becomes unbalanced due to adding a node at the left of left, at that time we applying LL rotation. And whenever we apply LL rotation, we reconstruct tree like this. Now the balance factor of C is 0, balance factor of A is 0, balance factor of B is 0. Similarly, RR rotation we will see. Suppose now here just I am constructing the tree. Okay, suppose whenever you are adding C, at that time balance factor of C is 0, balance factor of B is -1, balance factor of A is -2. Now in this case, the balance factor of A is changed due to C, and where C get added? At the right of right. Therefore, we are applying what? RR rotation. And whenever you are applying RR rotation, okay, just the B it becomes root. Okay, the right of B is C, the left of B is A, and again calculate the balance factor 0, 0, 0. So this is how to construct reconstruct whenever we are applying RR rotation. Similarly, here just I show you LR rotation. Suppose A is like this, B is like this, and suppose I have added C. In this case, what happens? The balance factor of C is 0, the balance factor of B is -1, and the balance factor of A is 2. That is the balance factor of A is changed due to C, and where C is added? At the left top right. So I am applying LR rotation, and whenever
we are applying LR rotation. This C is the root node. Then this B as it is, and A is at the right of C. Okay, again, this is 0, this is 0, balance factor, this is 0. So here I am reconstructing the tree. Okay, in LR rotation, and fourth one is nothing but here just I show which RL rotation. Suppose A is like this, B is like this, and suppose C is like this. Okay, the balance factor of C is 0, the balance factor of B is 1, and A is -2. So in this case, the balance factor of A is changed due to C, who is added at the right top left. Therefore, we are applying RL rotation, and whenever we are applying RL rotation, मी काय सांगितलं, या C ला रूट करा, हा बी ॲज इट इज लेफ्टला, आणि हा ए येईल राईटला. बॅलन्स फॅक्टर ऑफ ए 0, बी 0, सी 0. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस 4 रोटेशन. ए मध्ये बघा, एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर आपण ही अशी रोटेट करणार आहे लेफ्टला, बी रूटला, ए लेफ्टला, सी राईटला, सॉरी बी रूटला, बरोबर ना. आता हीच ट्री आपण अशी लेफ्टला रोटेट करणार, बी बिकम्स रूट नोड, ए राईटला, सी लेफ्टला. सिमिलरली आता ही ट्री आपण आर आर रोटेशन अप्लाय करतोय का, कारण राईटच्या राईटला ऍड झाले. मग आता ती अशी रोटेट केल्यानंतर अशी आपण इकडे रोटेट करणार, बी बिकम्स रूट, ए लेफ्टला, सी राईटला, आणि एल आर मध्ये काय, जो नवीन नोड ऍड केलाय त्याला रूट करायचा, सी हा बी लेफ्टचा ऍज इट इज, ए राईटला, आणि आर एल मध्ये हा नवीन नोड सी, इट बिकम्स ऍज इट इज, बी लेफ्टला ऍज इट इज, ए राईटला. सो आर यू नाव, is it okay, rotations, are you getting me or no, how we are applying rotations? Yes. Now directly I would like to start with the example. Okay, आता एक्झाम्पल घेतल्यानंतर ना ऑटोमॅटिकली तुम्हाला समजत जाईल. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की so question is like this. Question directly I am taking the question. The question is like this. So just I take the question. Okay, one by one we will see. Okay, the question is like this. Okay, draw diagram to show different stages during the building of AVL tree for the following sequence of keys. Okay, that is, we have given sequence of keys and we have to form AVL tree. Okay, in each step show balance factor of all nodes and name the type of rotation which we are using for balancing. Okay, fine. Once again I read the question. You have given several keys. Okay, find AVL tree by using those keys. In each step show the balance factor, and in each step we have to just name the rotation that we are using for balancing. Okay, for example, initial, our first example is like this. We have given sequence A, okay, then Z, okay, then B, okay. इनिशियली आपण एवढंच एक्झाम्पल लिहू. ठीक आहे, फाईन. ए ला रूट केला, ए ला रूट केला, दिस इज स्टेप नंबर आय जस्ट राईट. ओके, आपण म्हणजे एक्झाम्पल घेताना डायरेक्टली असं नको लार्ज एक्झाम्पल घ्यायला, सिम्पल सिम्पल घेऊन त्यानंतर कॉम्प्लेक्स एक्झाम कडे येऊ. ओके, एक्झाम्पल किती जरी कॉम्प्लेक्स असलं तरी प्रत्येक स्टेप मध्ये तेच करायचं तुम्हाला. ओके, सपोज वी हॅव गिवन दिस 3 keys अँड वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट AVL ट्री. आता प्रत्येक स्टेप मध्ये 1 by 1 नोड ऍड करत जायचं, ट्री कन्स्ट्रक्ट करत जायची, बॅलन्स फॅक्टर फाइंड आउट करायचा. इन इच स्टेप वी हॅव टू चेक इट इज हाईट बॅलन्स ऑर नॉट. जर असेल तर ओके, नसेल तर चेक करायचं ट्रिक कशामुळे अनबॅलन्स झाली, कुठल्या नोडमुळं, आणि 4 रोटेशन पैकी एक कुठलं तर आपल्याला रोटेशन करावं लागतं, डिपेंड्स ऑन विच नोड गेट ऍडेड. ओके, and we have to balance the tree. Okay, for example, first step, my first step is what, पहिल्या स्टेप मध्ये मी काय करतो आता, फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, ए इज द रूट नोड, ए रूट नोड झाला, बॅलन्स फॅक्टर ए चा आला 0. ओके, फाईन. बॅलन्स फॅक्टर इथं
एचा आला 0. आता सेकंड स्टेप मध्ये नाव झेड कुठं ऍड होईल? झेड इज ग्रेटर दॅन ए. ऑब्विसली झेड कुठं ऍड होईल? झेड कुठं ऍड होईल? एच्या राईटला. ओके, आता बॅलन्स फॅक्टर झेडचा बॅलन्स फॅक्टर आला 0. अँड व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ ए? तुम्ही मला सांगा, एचा बॅलन्स फॅक्टर काय आहे? एचा बॅलन्स फॅक्टर काय? -1. ऑब्विसली -1. आहे का ही हाईट बॅलन्स ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? येस. ओके, नेक्स्ट इज बी. आता तुम्ही मला सांगा, बी कुठं ऍड होईल? बी कुठं ऍड होईल? वेअर बी गेट ऍडेड? ऍट द, इट इज बायनरी सर्च. वेअर बी गेट ऍडेड? बी कुठं ऍड होईल? ऍट द लेफ्ट ऑफ झेड. ओके, म्हणजेच काय? ए. ओके, देन इथं झेड आणि इथं बी. ओके, आता आपण बॅलन्स फॅक्टर चेक करू. बी चा बॅलन्स फॅक्टर किती आला? 0. एचा झेडचा बॅलन्स फॅक्टर किती आला? 1. आणि एचा बॅलन्स फॅक्टर किती आला? -2. बरोबर आहे ना? एचा बॅलन्स फॅक्टर टू -2 बरोबर आहे ना? ओके, एचा बॅलन्स फॅक्टर बरोबर आहे ना? -2. द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ ए इज -2. इज इट फाईन? ओके, नाउ टेल मी, इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? आहे काही हाईट बॅलन्स ट्री? आहे काही हाईट बॅलन्स ट्री? इज इट? नो. फाय? बिकॉज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ ए इज -2. हा, नाव इन दिस केस आता तुम्ही मला सांगा, एचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झाला, कोणामुळे चेंज झाला? कोणामुळे चेंज झाला एचा बॅलन्स फॅक्टर? ऑब्विसली या बी मुळे चेंज झाला. आणि बी कुठे ऍड झालाय? एच्या. एच्या कुठे ऍड झालाय? राईटच्या लेफ्टला. बरोबर ना? एच्या राईटच्या लेफ्टला. मग तुम्ही मला सांगा, कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण? कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? आर एल रोटेशन. इथं आपण लिहिणार आर एल रोटेशन. आणि मी तुम्हाला सांगितलं आर एल रोटेशनचं काय सांगितलं? आर एल रोटेशन मध्ये जो रिसेंटली नोड जो ऍड झालाय त्याला आपण रूट करतो. म्हणजे रूट काय आलं? बी रूट आला तुमचा. ओके, बी रूट आला. हा जो लेफ्टचा आहे तो ऍज इट इज तसाच राहणार. झेड आणि ए येतो तुमच्या लेफ्टला. बघा ना, आर एल ची जी डेफिनेशन आहे ना, इथे मी तुम्हाला जस्ट आय शो यू. ओके, आर एल ची डेफिनेशन, आर एल ची डेफिनेशन. ओके, कुठे गेलं आर एल? ए बी सी. आपण सी ला रूट केलाय, बी ऍज इट इज लेफ्टला, ए हा जो सी आहे ना त्याला रूट केलाय रिसेंटली ऍड झालेला. हा बी लेफ्टचा ऍज इट इज तसाच, आणि ए जो आहे तो लेफ्टला. मग तेच केलंय ना या ठिकाणी. सी, जस्ट आय, वेअर इज द एक्झाम्पल? आय थिंक दिस वन. नो, येस, दिस वन. मग बरोबर आहे ना, हा जो रिसेंटली जो आहे त्याला आपण रूट करणार. हा लेफ्टचा झेड तसाच, आणि ए जो आहे तो आला लेफ्टला. मग आता बरोबर ना, बी ला रूट केला, बी ला रूट केला. हा राईटचा झेड तसाच, राईटला झेड राहिला, आणि ए आला बीच्या लेफ्टला. एचा बॅलन्स फॅक्टर 0, झेडचा बॅलन्स फॅक्टर 0, बीचा बॅलन्स फॅक्टर 0. आता बघा, इज इट नाव बॅलन्स ट्री? हाईट बॅलन्स ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? हॅलो? येस. आणि आपण आर एल रोटेशन काय अप्लाय केलं? झालं. मग आता तुम्ही मला सांगा, इथं तुम्हाला 3च की दिल्यात. एक्झाम्पल जे आहे आपलं, आता पुढं यातच आपण ऍड करू. आता पुढं आता सपोज आहे वाय सी. आता पुढं आहे वाय आणि सी. ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत तर झालं, बी पर्यंत तर झालं. आता फोर्थ वाली स्टेप, आता आपण कुठली ट्री कन्सिडर करायची? ही ट्री कन्सिडर करणार. ओके, आय विल कन्सिडर दिस ट्री. ओके, आता ट्री कशी आहे आपली? इट इज बी, इट इज ए, आणि इट इज व्हॉट? इट इज व्हॉट? झेड. आता तुम्ही मला सांगा, वाय कुठे ऍड होणार? वाय कुठे ऍड होणार? बीच्या. वाय कुठे ऍड होणार? बीच्या राईटला. आता झेड, आणि त्यानंतर त्यानंतर कुठं होणार? झेडच्या कुठे ऍड होणार? झेडच्या कुठे ऍड होणार? झेडच्या कुठे ऍड होणार? वाय, एक्स वाय झेड. झेडच्या लेफ्टला ना, झेडच्या लेफ्टला. मग इथं आलं काय? वाय. हा, प्रत्येक अगेन यू हॅव टू चेक द बॅलन्स फॅक्टर. 0, 1. व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ ए?
0. What is the balance factor of B चा balance factor काय? B चा balance factor काय? What is the balance factor of B? -1. Yes, -1. Again, it is okay. Is it height balanced tree? Is it height balanced tree? Is it height balanced tree? Yes, okay, fine. Again, आता नेक्स्ट स्टेप, आता फिफ्थ स्टेप मध्ये आता ही जी आपली ट्री आहे कुठली, बी, देन ए, ओके, देन झेड, देन वाय, ओके, देन नेक्स्ट इज व्हॉट, सी. सी कुठे ऍड होणार? बी पेक्षा ग्रेटर राईटला, बरोबर. झेड पेक्षा स्मॉलर लेफ्टला, वाय पेक्षा स्मॉलर लेफ्टला, म्हणजे सी इथे ऍड होणार, बरोबर ना. बी पेक्षा ग्रेटर बीच्या राईटला, झेड पेक्षा स्मॉलर झेडच्या लेफ्टला, वाय पेक्षा स्मॉलर वायच्या लेफ्टला इथे ऍड होणार. ओके, आता बॅलन्स फॅक्टर, ए चा बॅलन्स फॅक्टर 0, सी चा बॅलन्स फॅक्टर 0, वाय चा बॅलन्स फॅक्टर +1 ना. व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ झेड? व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ झेड? It is 2. And what is the balance factor of B? What is the balance factor of B? It is -2. Is it okay? बरोबर आहे. Is it okay? Is it height balance tree? Is it height balance tree? No. हा, आता ठीक आहे, आपल्याला ती बॅलन्स करायची. कशी बॅलन्स करायची आता बघा. आता ती कशी, मी कुठलं रोटेशन अप्लाय करतोय, कोणामुळं, आता आपण चेक करणार बॅलन्स फॅक्टर. बॅलन्स फॅक्टर यू हॅव टू चेक फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके, आता इथं झेडचा बॅलन्स फॅक्टर आहे 2. ओके, कोणामुळे झाला तो झेडचा बॅलन्स फॅक्टर 2? सी मुळे झाला. सी कुठं ऍड झालाय? झेडच्या, सी कुठं ऍड झालाय? झेडच्या लेफ्टच्या लेफ्टला. त्यामुळे आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण इथं? कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? विच रोटेशन? विच रोटेशन? एल रोटेशन. आणि ते कसं रोटेशन अप्लाय होते बघा, म्हणजे बरोबर आहे ना, इथून ती अनबॅलन्स झाली ना. ओके, इथून ती अनबॅलन्स झाली. ओके, सी मुळे. आता तुम्ही म्हणाल बी चा -2 आहे, पण त्याच्या पण खाली आपण काय करायचं, खालून वर चेक करणार बॅलन्स फॅक्टर. आता झेडचा 2 आहे, झेडचा 2 कोणामुळे झाला? सी मुळे. सी कुठे ऍड झालाय? झेडच्या लेफ्टच्या लेफ्टला, म्हणून आपण एल रोटेशन अप्लाय करणार. मग एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर ही जी रिमेनिंग ट्रे आहे, हा बी ऍज इट इज, हा ए ऍज इट इज. ओके, आणि बीच्या राईटला. आता तुम्ही मला सांगा, एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर, एल रोटेशन झेडच्या लेफ्टला वाय, वायच्या लेफ्टला सी. ओके, ज्यावेळेस आपण या पार्ट मध्ये एल रोटेशन अप्लाय करणार आहे, हु इज नाऊ राईट ऑफ बी? बीच्या राईटला कोण येईल? बीच्या राईटला कोण येईल? बीच्या राईटला कोण येणार? ऑब्विसली ना, बीच्या राईटला वाय, वायच्या राईटला इथं झेड, आणि वायच्या लेफ्टला सी. आता बॅलन्स फॅक्टर, याचा 0, याचा 0, याचा पण 0, याचा पण 0, 1 - 2, इट बिकम्स -1. नाउ इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? Is it height balanced tree? Yes. Are you getting me or not? So this is our first example. We have given these many keys and we have formed final AVL tree, which is height balanced tree. समजतंय का? Are you getting me or not? How to solve the example? Actually, this is first example. Now we will solve so many examples. I hope ki, but at least you are getting an idea how to solve the example. Okay. प्रत्येक स्टेप मध्ये काय करणार आहे, जस्ट इन each and every step, in each and every step, I am just adding the note, I am just calculating the balance factor, I am just checking whether tree is balanced or not. If it is balanced, it is okay. If it is not balanced, I am checking
due to which node it get unbalanced. Okay, and based on that I am applying rotation. We are having four kind of rotation: LL rotation, RR rotation, LR rotation, and RL rotation. Out of these four, definitely we have to apply any one of the rotation. आता इथं बघा ना, आता या एक्झाम्पल मध्ये फिफ्थ स्टेप मध्ये सी ऍड झाल्यामुळं अनबॅलन्स झाली. ओके, मग आता तुम्ही काय करणार, तर कोणामुळं अनबॅलन्स झाली, सी मुळे. सी कुठे ऍड झालाय, झेडच्या लेफ्टच्या लेफ्टला. मग रिमेनिंग हा जो पार्ट आहे ना, तो ऍज इट इज, हा बी ए ऍज इट इज. आणि इथं आपण ही अशी इकडे लेफ्टला रोटेट करणार आहे, त्यामुळं बीचा राईट वाय, वायचा राईट झेड, झेड वायचा लेफ्ट सी. ओके, कॅन आय टेक अनदर एक्झाम्पल नाव? जस्ट आय एम टेकिंग अनदर एक्झाम्पल. ओके, सपोज 7 1 2 9. Okay, so instead of writing such, suppose I take like this. Okay, 70. Okay, 71, 72. Again, just 71. Here just I take 75, 79. Okay, 73, 61. Okay, then 56. Okay, 59. Okay, let us solve this. Okay, just I change as 65. Okay, okay, fine. First step is what? 70. Okay, calculate the balance factor. Here you have to write balance factor as 0. Okay, second step, 65. 70, 65 less than, it get added at the left hand side. Okay, balance factor 65 चा balance factor 0. Here I write the balance factor. एक्झाम मध्ये बॅलन्स फॅक्टर ब्रॅकेट मध्ये लिहावा असा. ओके, प्रत्येक नोटच्या इथं. आणि 70 चा बॅलन्स फॅक्टर किती आला, 1. सो नो नीड टू अप्लाय एनी रोटेशन, इट इज ऑलरेडी हॅड बॅलन्स. ओके, आता थर्ड केस मध्ये, ओके, 70, देन 65 आणि 79. ओके, balance factor, the balance factor is 0, balance factor is 0, balance factor is 0. No need to apply any rotation. Okay, आता fourth case मध्ये, see what, this 70 as it is, 65 as it is, this 79 as it is, and then next is what, 73. 73 कुठे ऍड होणार मला सांगा, where 73 get added, where 73 get added, at the left of 79. Yes, 73. Now just calculate balance factor. 0, then 1. Okay, then -1, then 0. बरोबर ना? So again, is it hide balance tree? Is it hide balance tree now? Is it hide balance tree? Yes. Again, next step is what? Here I write fifth step. Okay. In fifth step, it's 70, 65, 79, 73. Okay, then 61. Okay, then 61. Okay, again 0, then 1, then 0. Okay, then it becomes 0 and it becomes 1. Again, no need to apply. Okay, here just I write 51. Okay, final. Fine. Okay, next sixth step. Okay, this 70. Okay, then 65.
Okay, then this 60, sorry, next 61 आहे ना तो, it is 61. Okay, then it becomes 79, it becomes 73. Okay, where 56 get added at the left of 61, it is 56. Again the balance factor, याचा balance factor किती येणार 56 चा 0, याचा किती येणार, the balance factor of 56 is now 0, the balance factor of 60 is 1, the balance factor of 65 is 2, the balance factor of 70 is 1, then minus 1 and 0. बरोबर आहे का बघा, 56 चा 0, 73 चा 0, 61 चा 1, 65 चा 2, 71 चा 3 minus 2 1, 79 चा minus 1, 73 चा 0. Now is it height balance tree? Is it height balance tree? Is it height balance tree? Okay. Yes, 73 is at left hand side. Here I have written at right hand side. Sorry. This 73 is at left hand side. Okay. The balance factor 0 and it is plus 1. Okay. Now is it height balance tree? Is it height balance tree? No. Why it is not? Why it is not? Because 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 what two? फाय इट इज नॉट हाईट बॅलन्स ट्री. आणि एक्झाम मध्ये आता इथं मी इथं लिहितो हे ब्रॅकेट मध्ये लिहा बरं का बॅलन्स फॅक्टर, नाही तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही. आता प्रत्येक स्टेप मध्ये मी त्या ब्रॅकेट वर लिहिण्यापेक्षा डायरेक्टली असं लिहितोय, तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहा. आता मला सांगा व्हाय इट इज नॉट हाईट बॅलन्स ट्री? बिकॉज व्हॉट इज द रिझन? व्हॉट इज द रिझन? व्हॉट इज द रिझन? the reason is balance factor of 65 is 2. 65 चा बॅलन्स फॅक्टर 2 आहे. मग आता तो 2 कुणामुळे झाला? कुणामुळे झाला मला सांगा. 65 चा बॅलन्स फॅक्टर कोणामुळे चेंज झाला? रिसेंटली ऍडेड नोड. कुठला रिसेंटली ऍड झालाय? 56. तो कुठं ऍड झालाय? 65 च्या कुठं ऍड झालाय? मग कुठलं रोटेशन आपण अप्लाय करणार? बघा ना, 56 कुठे ऍड झालाय? 65 च्या लेफ्टच्या लेफ्टला. त्यामुळे आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? एल रोटेशन अप्लाय करणार या ठिकाणी. बरोबर आहे ना? या ठिकाणी 65 च्या लेफ्टला ऍड झालाय ना, मग त्यामुळे आपण काय करणार? दिस 7 ही रिमेनिंग ट्रे ॲज इट इज 70, 79, ओके, 73. ओके, आता 70च्या राईटला. आता तुम्ही मला सांगा इथं आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय केले? एल रोटेशन अप्लाय केले. आपलं इन जनरल एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर या पोर्शन मध्ये रूट कोण येईल? या पोर्शन मध्ये रूट कोण येईल? 61. 61च्या लेफ्टला कोण असेल? 61च्या लेफ्टला कोण? 61च्या लेफ्टला कोण? नो नो नो, 6. आता इथं आपलं 70. ओके, 70. मग आता इथं एल रोटेशन आपण अप्लाय केलं, 61 झाला आपला रूट नोड. आता मला सांगा 61च्या लेफ्टला येस 56 आणि राईटला कोण असेल? 65. राईटला कोण असेल? 65. आता चेक करा बरं बॅलन्स फॅक्टर. याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा पण 0, याचा किती असेल? 1, याचा 2 minus 2 0. Is it now height balance tree? Is it height balance tree? Is it height balanced tree? Yes. Okay. आता नेक्स्ट राहिला 51. ओके, आता 7 स्टेप. आता 7 स्टेप मध्ये कशी आहे ट्री? 70, त्यानंतर 61, त्यानंतर इथं 56. ओके, त्यानंतर इथं 65. ओके, त्यानंतर इथं 79, इथं 73. ओके, आता त्यानंतर कुठला नोड? 51. 51 कुठे ऍड होईल? 56च्या लेफ्टला. ओके, 56च्या लेफ्टला. आता चेक करा बॅलन्स फॅक्टर. याचा बॅलन्स फॅक्टर किती? 0. याचा बॅलन्स फॅक्टर किती? 1. याचा 0, याचा 0. आता 61चा 2 minus 1 1. आता 1 2
3 मायनस, आता याची मला सांगा राईट सब ट्रीची हाईट किती आहे? ही झाली लेफ्ट सब ट्री, ही झाली राईट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्रीची हाईट किती आली? 3 minus 2 1. ओके, 71 चा 1. सो इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? फायनली तुमची ट्री कशी असेल? इट इज 70, 61, 56. ओके, 66, ह्या 51. ओके, इथं 79, इथं 70. आणि तुम्ही चेक करा प्रत्येक स्टेप मध्ये. फायनली इट इज बायनरी सर्च. तुमची बायनरी सर्चची प्रॉपर्टी, इफ यू अप्लाय रोटेशन, जरी रोटेशन अप्लाय केलं तरी ती कुठेही ब्रेक होत नाही. यू कॅन चेक इन इच अँड एव्हरी स्टेप. सी 61 is greater than 70, this 73 is greater than 61 is smaller than 70, 73 is greater than 70, less than 73. In this way, this is our final tree. आणि प्रत्येकाचा बॅलन्स फॅक्टर मी परत एकदा सांगतोय, बॅलन्स फॅक्टर इथं असं ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा प्रत्येक नोडच्या. सो इज इट फाईन? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हाऊ वी आर अप्लाइंग रोटेशन, रोटेशन कशी अप्लाय करतोय आणि कशी इव्हेल ट्री फॉर्म करतोय. इज इट ओके? इज इट ओके? व्हेरी गुड, फाईन. अनदर एक्झाम्पल वी विल सी. Okay. Example is A Z B Y. A Z, you have given key as A Z B Y C X D C X D W E V F. Okay. So again, same question. Consider following given keys, construct an AVL tree. In each step, show the balance factor and name the rotation that you apply for balancing. Okay. Have you got the question? Have you got the question? Okay. करायचं सॉल्व हे एक्झाम्पल. करायचं सॉल्व एक्झाम्पल. Okay, fine. First step. Okay, here just I write A. Balance factor of A is what? Balance factor of A is 0. Okay. Second step. A Z. Okay. Balance factor of Z is 0. Balance factor of A is -1. No need to apply any rotation. Third example. Okay. B. A. B is greater than A, less than Z. इथं Z, इथं B ऍड झाला. आता अगेन चेक. The balance factor of B is 0. The balance factor of Z is 1. The balance factor of A is -2. Now tell me, is it height balanced tree? Not. Why? Due to A, because A is having balance factor as -2. मग आपण काय करणार? आता तुम्ही मला सांगा कुठलं रोटेशन अप्लाय केलं पाहिजे हो मी इथं? कुठलं रोटेशन अप्लाय केलं पाहिजे? बी कुठं ऍड झाला? ए च्या राईटच्या लेफ्टला. मग कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार मी? आर एल रोटेशन. हिअर जस्ट आय एम अप्लाइंग आर एल रोटेशन. मग आता तुम्ही मला सांगा या केसमध्ये आर एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर हु इज द रूट नोड?
हु इज द रूट नोड? बरोबर ना, रिसेंटली ऍडेड नोड जो आहे ना त्याला रूट करतो आपण, बरोबर. म्हणजे बी झाला तुमचा रूट नोड. हा लेफ्टचा ऍज इट इज झेड, हा लेफ्टचा ऍज इट इज झेड, आणि ए कुठे ऍड करतो आपण? राईटला. ए कुठे ऍड करतो आपण? राईटला. म्हणजेच याचा बॅलन्स फॅक्टर 0, याचा बॅलन्स फॅक्टर 0, आणि याचा बॅलन्स फॅक्टर पण झालं 0. बरोबर आहे ना. आर एल ची डेफिनेशन आठवा ना. आर एल ची डेफिनेशन दाखवू का तुम्हाला? जस्ट अगेन आय शो यू द डेफिनेशन ऑफ आर एल ची रोटेशन. ओके, बघा ना. इन जनरल, दिस इज जनरल. ओके, सॉरी, व्हेर इज आर एल? हा, सी दिस पार्ट इज आर एल. मी काय केलंय की या केसमध्ये सी ला रूट केलाय, सी ला रूट केलाय, तो लेफ्टचा बी ऍज इट इज आणि ए लेफ्टला. मग तेच केलंय ना या ठिकाणी. ओके, तेच केलंय ना या ठिकाणी. बी जो आहे, ओके, त्याला रूट केला, तो झेड ऍज इट इज लेफ्टला, आणि सॉरी, तो बी रूट झाला, झेड ऍज इट इज राईटला, आणि याला लेफ्टला. बॅलन्स फॅक्टर 0 0 0. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो प्रॉब्लेम, व्हेरी गुड. ओके, फाईन. आता नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एक्झाम, नेक्स्ट स्टेप मध्ये आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये कुठली ट्री कन्सिडर करायची? तर ही रिकन्स्ट्रक्ट केलेली. ओके, बी. ओके, हा बी आला इथं, त्यानंतर ए. ओके, त्यानंतर इथं हा झेड. ओके, नेक्स्ट ए झालं, हे झालं, हे झालं. आता वाय. वाय कुठं ऍड होईल? बी पेक्षा ग्रेटर, झेड पेक्षा स्मॉलर. ओके, दिस वाय इज ऍडेड ऍट द लेफ्ट ऑफ झेड. बॅलन्स फॅक्टर अगेन, याचा 0, याचा 1, याचा -1, आणि याचा 0. अगेन नो नीड टू अप्लाय एनी रोटेशन. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? नो, फाईन. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये, आता कुठला? सी. ओके, आपण आपली ट्री कुठली आहे? नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, वी आर ॲट फिफ्थ स्टेप. ओके, बी. ओके, देन ए. ओके, देन झेड. ओके, देन वाय. हा, आता नेक्स्ट काय? सी कुठे ऍड होईल? बी पेक्षा ग्रेटर, बीच्या राईटला. झेड पेक्षा स्मॉलर, झेडच्या लेफ्टला. वाय पेक्षा स्मॉलर, वायच्या लेफ्टला. ओके, बॅलन्स फॅक्टर, याचा 0, याचा 1. ओके, याचा 2, याचा -2. ओके, याचा 0. बरोबर आहे ना. झेडचा 2 आला. तर तुम्ही मला सांगा, आता तुम्ही म्हणाल झेडचा 2 आहे, बीचा -2 आहे, बट मी काय सांगितलं? बॅलन्स फॅक्टर म्हणजे आता कुठलं रोटेशन आहे आपल्या? याचा 2, याचा -2. तुम्ही काय करा, म्हणजे बॅलन्स फॅक्टर कोणाचा चेंज झालाय, कोणामुळं? बॅलन्स फॅक्टर कोणाचा चेंज झालाय, कोणामुळं? द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ द झेड इज चेंज्ड ड्यू टू सी, अँड झेड इज ऍडेड at the left of left. That's why I am applying which rotation? I am applying which rotation? LL रोटेशन. मग आता तुम्ही मला सांगा, या पोर्शन मध्ये, ओके, बरोबर आहे ना झेड. आता whenever I am updating this portion, whenever I reconstruct this portion, automatically the tree इट बिकम्स गेट बॅलन्स्ड ना, तिथे ऑटोमॅटिक बॅलन्स होणार आहे. ओके, बघा आता झेडचा 2 आहे, बीचा -2 आहे, तर तुम्ही बी कन्सिडर करू नका. अगोदर झेडचा चेंज झालाय, झेड मुळे बीचा चेंज झाला, सी मुळे वायचा चेंज झाला, वाय मुळे झेडचा चेंज झाला, झेड मुळे बीचा झाला. मग आता कोणाचा चेंज झालाय? अगोदर अनबॅलन्स झेडचा झालाय. कोणामुळे झालाय? सी मुळे झालाय. सी कुठे ऍड झालाय? लेफ्टच्या लेफ्टला. म्हणून आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? एल रोटेशन अप्लाय करणार. इन एल रोटेशन इट बी, इट बिकम्स ॲज इट इज. दिस ए, इट बिकम्स ॲज इट इज. आता तुम्ही मला सांगा, बीच्या लेफ्टला कोण असेल, बीच्या राईटला कोण असेल? आता हे आपण अप्लाय एल या पोर्शन मध्ये आपण एल रोटेशन अप्लाय करणार. देन हु इज ऍट द राईट ऑफ बी? बीच्या राईटला कोण? बीच्या राईटला कोण? वाय. वायच्या राईटला कोण? वायच्या राईटला कोण? झेड. आणि वायच्या लेफ्टला सी. ओके, म्हणजेच काय? बी. इथं एल रोटेशन अप्लाय केलं, वाय
इथं झेड आणि इथं सी. अगेन आता चेक द बॅलन्स फॅक्टर. इट इज 0, it is 0, it is 0, it is yes 0, and it is 1 minus 2 minus 1. Yes, now it is balanced. Is it fine? Is it fine? Okay. Next step. Okay, very good. Step number 6. Step number 6. Okay. It is now uh, B. Okay. A. It is now Y, then C, then Z. कुठला नोड आहे नेक्स्ट? एक्स. आता बघा, बी पेक्षा ग्रेटर एक्स वाय झेड, वाय पेक्षा स्मॉलर, सी पेक्षा ग्रेटर, इथं आला एक्स. कॅल्क्युलेट बॅलन्स फॅक्टर. एक्सचा एचा 0 आला. ओके. आता इथं बघा 1 मायनस बीचा बॅलन्स फॅक्टर किती होतो मला सांगा बरं. व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ बी? व्हॉट इज द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ बी? -2. बीचा बॅलन्स फॅक्टर आला -2. ओके. वायचा बॅलन्स फॅक्टर किती? 1. झेडचा 0, सीचा -1, एक्सचा 0. ओके. नाव यू टेल मी, इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? इज इट हाईट बॅलन्स्ड ट्री? आहे का ती हाईट बॅलन्स ट्री आहे का? नो. व्हाय? बिकॉज बॅलन्स फॅक्टर ऑफ, आता कोणाचा बॅलन्स फॅक्टर आपल्याला म्हणजे बॅलन्स का ते हाईट बॅलन्स नाही? बिकॉज बीचा बॅलन्स फॅक्टर -2 आहे. बरोबर आहे ना? आता तुम्ही मला सांगा, बीचा बॅलन्स फॅक्टर कोणामुळे चेंज झाला? बीचा बॅलन्स फॅक्टर कोणामुळे चेंज झाला? आता या स्टेपला व्यवस्थित लक्ष द्या प्लीज. बीचा बॅलन्स फॅक्टर कोणामुळे चेंज झाला? एक्स मुळे. आणि एक्स कुठं ऍड झालाय? एक्स कुठं ऍड झालाय? एक्स कुठं ऍड झालाय? बीच्या. एक्स कुठं ऍड झालाय? बीच्या. बघा ना, एक्स कुठं ऍड झालाय? बीच्या राईटच्या लेफ्टला. नाही नाही नाही, राईट ऑफ सी. असं राईट ऑफ सी नाही म्हणायचं. राईट ऑफ सी नाही म्हणायचं. फर्स्ट टेल मी, बी गेट this first, this is not height balance T. Why? Because the balance factor of B is changed. Are you agree with this? Are you agree with this? This is not height balance T. Why? Because the balance factor of B is changed. Are you agree with this statement? Yes. ठीक आहे. तर आता B चा बॅलन्स फॅक्टर कोणामुळे चेंज झाला? या एक्स मुळे चेंज झाला. एक्स कुठे ऍड झालाय बघा ना, बी च्या कुठे ऍड झालाय? या लेफ्टच्या राईटला. मग मी या एवढ्या पोर्शन मध्ये कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? माझं RL रोटेशन अप्लाय करणार. व्यवस्थित लक्ष द्या. हे बघा, एक्स कुठं ऍड झालाय? एक्स कुठं ऍड झालाय? बीच्या राईटच्या लेफ्टला. म्हणून एवढ्या पोर्शन मध्ये मी RL रोटेशन अप्लाय करणार. मग तुम्ही मला सांगा, RL रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर एवढ्या पोर्शन मध्ये रूट कुठला झाला आपला? रूट कुठला झाला? फक्त या 3 नोड कडे बघा, बी वाय सी. रूट कुठला झाला आपला? येस, करेक्ट. सी आपला झाला रूट नोड. सीचा लेफ्ट कोण? सीचा लेफ्ट कोण? सीचा लेफ्ट कोण? सीचा लेफ्ट कोण? बी. आणि सीचा राईट कोण? वाय. बरोबर ना? हा. आता हा सी झाला आपला रूट नोड. हा जो राईटचा वाय आहे तो ऍज इट इज. हा जो आहे बी तो ऍज इट इज. आता रिमेनिंग नोड अरेंज करू. ओके. आता ए बीच्या लेफ्टला, ए बीच्या लेफ्टला. ओके. आता राहिलं काय? म्हणजे वाय आणि झेड आणि एक्स. ओके. झेड वायच्या राईटला, झेड वायच्या राईटला. आणि एक्स कुठे येणार मला सांगा? एक्स कुठे येणार? राहिला एक्स. एक्स ऑब्विसली कुठे येणार? वायच्या लेफ्टला. एक्स आला वायच्या लेफ्टला. आता बॅलन्स फॅक्टर चेक करा. याचा 0, याचा 1, याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा 0.
व्यवस्थित. फक्त हे समजलं का इथं आरएल रोटेशन काय अप्लाय केलं, कारण ठीक आहे बीचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय, कोणामुळे चेंज झालाय, एक्स मुळे. मग जिथून बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय तिथून पुढचे नोड 3 कन्सिडर कर, तिथून पुढचे 2 नोड कन्सिडर करायचे. ओके, म्हणजे बीचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय एक्स मुळे. बी कुठे ऍड झालाय, एक्स कुठे ऍड झालाय, बीच्या राईटच्या लेफ्टला, म्हणून आपण तिथं आरएल रोटेशन अप्लाय केलं. सी झाला आपला रूट नोड, सी झाला आपला रूट नोड, सीचा लेफ्ट सीचा राईट वाय, सीचा लेफ्ट बी. तर बाकीचे नोड अरेंज करायचे याच्यावरून. ए कुठं आहे, बीच्या लेफ्टला, ए कुठं आहे, बीच्या लेफ्टला. एक्स कुठं आहे, तर वायच्या लेफ्टला, वायच्या लेफ्टला. झेड कुठं आहे, एच्या राईट, झेड कुठं आहे, वायच्या राईटला, वायच्या राईटला. सो इट इज आवर, इज इट फाईन. ही स्टेप समजली, ही स्टेप समजली, इज इट फाईन. येस, ओके फाईन. आता नेक्स्ट, आता हा जो पोर्शन आहे ना, हा पोर्शन आता पुढची ट्री इथं कंटिन्यू करतो मी. ओके, रिमेनिंग ट्री जी आहे ना, इट जस्ट आय कंटिन्यू हिअर इट सेल्फ. ओके, आणि 8 मार्काला एक्झाम्पल येतं बरं का. इट इज नॉट पॉसिबल टू हॅव युअर क्वेश्चन पेपर विदाउट दिस क्वेश्चन. डेफिनेटली हा क्वेश्चन असतो म्हणजे असतोच. एक हॅश टेबल्स, लिटरली तुम्हाला सांगतो, डेटा स्ट्रक्चरचा जो पेपर आहे ना, त्याच्यामध्ये हे एक 8 मार्काला एक्झाम्पल असतं, हॅश टेबलचं 8 मार्काला असतं. असंच पुढे तुम्हाला लॉजिकल थिंग्स आहेत. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हॉट, नेक्स्ट वन इज, आता पुढचा नोड कुठला, डी ना. ओके, आय जस्ट कन्सिडर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर आय थिंक 7. ओके, इथं आहे सी. ओके, इथं आहे बी, इथं आहे ए. ओके, देन सीच्या राईटला वाय, इथं एक्स, आणि इथं कुठला आहे, झेड. ओके, हा वाय आहे ना, जस्ट आय राईट इट प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट इज वॉट, डी. आता डी कुठे ऍड होईल, सीच्या पेक्षा ग्रेटर, वाय पेक्षा स्मॉलर, डी पेक्षा स्मॉलर, डी. जस्ट कॅल्क्युलेट द बॅलन्स फॅक्टर. याचा बॅलन्स फॅक्टर 0, डीचा बॅलन्स, एक्सचा बॅलन्स फॅक्टर 1, झेडचा 0, वायचा 1, याचा -1. ओके, बरोबर ना. 2 - 3 -1, याचा 1, याचा 0. ओके, बरोबर आहे, बरोबर आहे, बरोबर आहे ना. ओके फाईन. आता नेक्स्ट, ओके, अगेन आय जस्ट नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8. ओके, इथं सी, इथं बी. ओके, इथं ए, देन इथं वाय, इथं झेड. ओके, इथं एक्स, आणि इथं डी. ओके, नेक्स्ट कुठला आहे नोड, नेक्स्ट कुठला आहे, डब्ल्यू. सी पेक्षा ग्रेटर वाय, वाय पेक्षा स्मॉलर, एक्स पेक्षा स्मॉलर, डी पेक्षा ग्रेटर. इथे डब्ल्यू ऍड झाला. ओके, बॅलन्स फॅक्टर याचा 0, याचा 1, याचा 2 - 1 2 3 4, याचा -2. ओके, याचा 0, याचा 0, डीचा 1, एक्सचा, एक्सचा बॅलन्स फॅक्टर किती चेंज होईल, एक्सचा बॅलन्स फॅक्टर किती होईल, 1 2, बरोबर ना. एक्सचा 2, वायचा 1 2 3 -1 2. ओके, again now tell me, I just remove this part. Okay, I just remove this part. Now you have to tell me which rotation I have to apply. Okay, बरोबर ना. आपण काय केलं, डब्ल्यू ऍड केलं. डब्ल्यू कुठे ऍड झाला, डीच्या राईटला ऍड झाला. आता तुम्ही मला सांगा, बॅलन्स फॅक्टर लिहिलेले चेक करा बरं अगोदर, सगळे बरोबर आहेत का. बॅलन्स फॅक्टर फक्त चेक करा, लिहिलेले बरोबर आहेत का सगळे बॅलन्स फॅक्टर. यू कॅन टॉक विथ मी. ओके, सो दॅट की मला तिकडे जावं लागणार आहे चॅट विंडोला. बरोबर आहेत बॅलन्स फॅक्टर, प्रथमेश, प्रथमेश. तर डी चा -1 असेल ना. कुठं, येस सर, डी चा -1 आहे. डी चा -1 असेल. हा ओके, 1 - 1 इट इज ओके, नो प्रॉब्लेम.
हे बघा, ए चा 0, ए चा 0, बी चा 1, बी चा 1. आता सी चा 2 मायनस 1 2 3 4 मायनस 2, वाय चा 1 2 3 मायनस 1 2, झेड चा 0, डी चा -1. ओके. आणि एक्स चा, आता बघा ना, एक्स चा किती येतोय, एक्स चा बॅलन्स फॅक्टर किती येतोय, एक्स चा आता आपण हे परत लिहू बॅलन्स फॅक्टर डी चे आणि एक्स चे. ओके. एक्स चा किती येतोय बघा, लेफ्ट सबट्री म्हणजे ही झाली ना 2, बरोबर आहे. 2 मायनस 0 2, एक्स चा बॅलन्स फॅक्टर आला 2. 2च येतोय का एक्स चा, बरोबर आहे ना. बरोबर हॅलो. आहे. हा, आणि डी चा किती येतोय, 0 -1, डी चा -1. आता तुम्ही मला सांगा, इज इट हाईट बॅलन्स ट्री, आहे का ही हाईट बॅलन्स ट्री, आहे का ही हाईट नाही. बॅलन्स ट्री, नाहीये. नाही. मग आता का नाहीये, कारण बॅलन्स फॅक्टर इज 2, एक्स चा 2, वाय चा 2, सी चा -2. ओके. आता तुम्ही मला सांगा, बॅलन्स फॅक्टर कुणामुळे चेंज झाला, हॅलो, डब्ल्यू मुळे चेंज W. झाला डब्ल्यू एक्स चा. मुळे. ओके. मग आता कुठून आपण अप्लाय करणार रोटेशन, मला सांगा, तुम्ही मला सांगा, आता कुठून अप्लाय करणार, सी पासून करायचं, वाय पासून करायचं, का एक्स पासून करायचं. एक्स पासून. यस. आणि कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार, डब्ल्यू कुठं ऍड याला झाला एक्सच्या, डब्ल्यू कुठं झाला ऍड झाला एक्सच्या, लेफ्टच्या राईटला. लेफ्टच्या राईटला. मग कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण इथं, LR रोटेशन. यस, याला रोटेशन. फाईन. आता बघा, आता कसं अप्लाय करतो व्यवस्थित बघा, हा सी ऍज इट इज, ऍज इट इज, हे बाकीचं ऍज इट इज सगळं, हे बी इथं, हे ए इथं. ओके. आता त्यानंतर सीच्या राईटला वाय, सीच्या राईटला वाय, वायच्या राईटला झेड, वायच्या राईटला झेड. आता इथं मात्र बघा, आता इथं, हा, मग आता तुम्ही मला सांगा, इथं याला रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर, इथं याला रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर रूट काय येतं इथं, म्हणजे वायचा W. लेफ्ट डब्ल्यू. यस. डब्ल्यू चा लेफ्ट, डब्ल्यू चा लेफ्ट डी. D. D. ऍज डी. इट इज. आणि डब्ल्यू चा राईट काय येतोय, एक्स येणार. हा. आता बघा बरं, झालं का बॅलन्स, इथं 0 आलं, याचा 0 आला, डब्ल्यू चा पण 0 आला, झेड चा पण 0 आला, वाय चा 2 - 1 1 आला, ए चा 0 आला. आता बी चा किती आला, 1 आला. आता सी चा किती आला, 1 2 -1 2 3 -1. इज इट ओके नाव, बरोबर आहे का. Yes, sir. यस. आता पुढे कुठला ई ऍड करायचा आहे. आता नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8. आता पुढच्या स्टेप मध्ये ही जी ट्री आहे ना, सी, इथं बी, ओके, इथं ए, ओके, इथं वाय, ओके, इथं डब्ल्यू, इथं डी, इथं एक्स, अँड इथं झेड. ओके. आता ई कुठं ऍड होईल, सीच्या राईटला, वायच्या, वायच्या कुठं, लेफ्टला, डब्ल्यूच्या लेफ्टला. लेफ्टला, आणि डी च्या Right इथं. ला. तर बॅलन्स फॅक्टर चेक करा बरं, याचा 0, याचा 1, बरोबर ना, याचा 2 - 1 2 3 4, बरोबर ना, याचा 0 आला, याचा किती आला, 1 आला, याचा किती आला, सी चा किती येणार बॅलन्स फॅक्टर, -2. -2. -2, झेड चा 0, एक्स चा 0, ई चा 0. ओके. आता डी चा किती येतोय, -1 येतोय, डब्ल्यू चा किती येतोय, 2 - 1 1 येतोय, बरोबर ना. हॅलो. Yes, sir. बरोबर. आणि वाय चा किती येतोय, प्लस 2 वाय येतो चा सर. किती येतोय, हा 2. 2 2. कसा येतोय रे, 1 2 3 - 1 2. यस. हा 2. आता तुम्ही मला सांगा, आहे का ही हाईट बॅलन्स ट्री, इज इट हाईट नाही. बॅलन्स ट्री, Sir. हा, नॉट. यस. मग आता कुठून टेक्निक अप्लाय करणार मला सांगा, पहिल्यांदा Sir, Y चेक पासून. करायचं हाय बॅलन्स आहे का, नाहीये, कोणामुळे नाहीये, ई मुळे नाहीये. मग आता आपण मला सांगा, सी चा -2 आहे, वाय चा 2 आहे, कुठला कन्सिडर करणार, Y. वाय. वाय. Y. मग आता ई कुठं ऍड झालाय,
ई कुठं ऍड झालाय वायच्या? लेफ्टला. लेफ्टला. नीट सांगा, लेफ्टला राईटला? चेक Right करा. side. माझा क्वेश्चन काय आहे, वायचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय कोणामुळं? ई मुळं. ई कुठं ऍड झालाय? ई कुठं ऍड झालाय वायच्या? वायच्या लेफ्टला. नो, वायच्या लेफ्टला नाही लेफ्टला. म्हणणार रे, वायच्या लेफ्टच्या लेफ्टला. लेफ्टच्या म्हणजेच right ला. आपण लेफ्टला. म्हणजेच आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार इथं? LR. एल कसं अप्लाय करणार? लेफ्टच्या राईटला झालाय का? LL. Sorry, एल sir. रोटेशन अप्लाय LL करणार. rotation. बरोबर आहे ना? ई कुठं ऍड झालाय? वायच्या लेफ्टच्या लेफ्टला. म्हणजे ही जी ट्री आहे, हे सी इथं, हे बी इथं, हे ए इथं. ओके. त्यानंतर आता इथं एल रोटेशन अप्लाय केलं. मग आता तुम्ही मला सांगा, एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर सी चा राईट कोण होईल? W. बरोबर, W. डब्ल्यू. हा, डब्ल्यू चा राईट हा वाय आला, बरोबर ना? डब्ल्यू चा राईट हा वाय आला आणि डी कुठं आला? त्या डब्ल्यूच्या लेफ्टला आला. ओके, राहिलं काय? झेड. झेड कुठे? वायच्या राईटला. एक्स कुठे आहे? डब्ल्यूच्या. एक्स कुठे आहे बघा ना, एक्स कुठे आहे? एक्स कुठे आहे? डब्ल्यूच्या. ई कुठं? एक्स आणि ई राहिले बरं. ई कुठे येतोय? डीच्या राईटला. डीच्या राईटला इथं. आणि एक्स कुठे येतोय बघा ना, एक्स कुठे येतोय बघा? एक्स कुठे आहे? वायच्या लेफ्टला. बरोबर आहे ना? वायच्या लेफ्टलाच आहे ना एक्स. एक्स कुठे येतोय? वायच्या लेफ्टला. बरोबर आहे? हॅलो, बरोबर. Yes. आता इथं काय केलं? आता इथं एल रोटेशन अप्लाय केलं तेव्हा हे असं झालं. डब्ल्यू वाय कुठं आलं? डब्ल्यूच्या राईटला. डी कुठं आलं? डब्ल्यूच्या लेफ्टला. आता राहिले काय? झेड, एक्स आणि ई. ई कुठं आहे? डीच्या राईटला. डीच्या राईटला देऊन टाकला. झेड कुठं आहे? वायच्या राईटला. वायच्या राईटला देऊन टाकला. एक्स बघा ना, आता एक्स कुठं आहे डायग्राम मध्ये? आता एक्स कुठं आहे डायग्राम मध्ये आपल्या? तर डब्ल्यूच्या कुठं? राईटला. आता डब्ल्यूच्या राईटला देऊ शकत नाही आणि डब्ल्यूच्या राईटला म्हणजेच कुठं? वायच्या लेफ्टला. वायच्या लेफ्टला टू एक्स दिला. बरोबर आहे? हॅलो, इज इट फाईन? Yes, sir. Yes, sir. बरोबर. आता बॅलन्स फॅक्टर चेक करा बरं. याचा बॅलन्स फॅक्टर 0, याचा बॅलन्स फॅक्टर टेल मी सो दॅट आय कॅन राईट. बॅलन्स बीचा बॅलन्स फॅक्टर किती? 1. 1. 1. सीचा बॅलन्स फॅक्टर बघा ना, आता हाईट ऑफ Minus लेफ्ट one. मायनस हाईट ऑफ -1. डब्ल्यूचा बरोबर. डब्ल्यूचा 0. 0. 0. ईचा 0, एक्सचा 0, झेडचा 0, वायचा 0, डीचा किती? -1. -1. -1. इन दिस वे. आता बाकीचं आता आय थिंक तुम्ही चेंज करू म्हणजे तुम्ही करू शकता. ई करू शकता, व्ही ऍड करा, एफ ऍड करा. ओके, समजलं? एक्झाम्पल कुठल्या टाईपचं येऊ शकतं? Yes, sir. Yes, sir. आय होप की तुम्हाला आता तो कन्सेप्ट समजला असेल एव्हीएल ट्रीचा. इज इट फाईन? जस्ट आय एम गेटिंग रिप्लाय फ्रॉम विराज, अभिषेक, मानसी. But what about other? Yes, Aditya Maskar, you are also giving reply. But what about other? At least you, I just ask Sunny boy. Sunny, hello. Are you able to hear me? Now you have to just talk with me. Don't type anything. Sunny, hello. Are you able to hear me? Yes, sir. समजलं कसं ऍड करतोय, रोटेशन कसे अप्लाय करतोय? आता आज Got it, जस्ट sir. आपले आज आपले 2 ते 3 एक्झाम्पल झाले. आता उद्या लेक्चर आहे. उद्या आपण आणखीन 3-4 लेक्चर घेऊ. एकदा हे समजलं ना, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पुढचं समजत जाईल. ओके, नेक्स्ट सिद्धेश स्वामी. सिद्धेश, हॅलो. हॅलो. नो, यू कॅन टॉक विथ मी. हॅलो. Are you able to speak? Siddharth, are you able to talk with me? Next, Vaishnavi Devkate. Vaishnavi, is it fine? Yes, sir. Okay, very good, fine. Quick reply. Prithviraj Gaikwad. Yes, sir. Okay, very good, fine. Next. Yash Kankaria.
यश Yes, sir. समजलं रोटेशन कशी अप्लाय करतोय आपण? फक्त एवढंच की म्हणजे आता जर आपल्याला वेळ लागतोय, वेळ का लागतोय? कारण एकदा प्रॅक्टिस होईपर्यंत एकदा एकदा म्हणजे फक्त प्रत्येक वेळेस काय करायचंय, नोड ऍड करत जायचे, बॅलन्स फॅक्टर चेक करत जायचं. असं आपल्याला जाणवलं बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय, फक्त बघायचं कोणाचा चेंज झालाय आणि कोणामुळे चेंज झालाय. ओके, मग ज्याच्यामुळे चेंज झालाय तो कुठं ऍड झालाय? जर लेफ्टच्या लेफ्टला, आता जसं की इथं या ई मुळे बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय. कुणाचा चेंज झालाय? या वायचा चेंज झालाय. बरोबर. मग आता आपण बघायचं ई कुठं, ई जो आहे तो कुठं ऍड झालाय? वायच्या लेफ्टच्या लेफ्टला ऍड झालाय ना, त्याच्यामुळे आपण एल एल रोटेशन अप्लाय केलं. ओके, आता या ठिकाणी काय झालं? डब्ल्यू मुळे एक्सचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झाला. एक्स कुठं म्हणजे डब्ल्यू कुठं ऍड झाला? एक्सच्या त्याच्या लेफ्टच्या राईटला, म्हणून एल आर रोटेशन. ओके, इन दिस वे. नेक्स्ट किमया काटे. absent. Next, Onkar Lokhande. Onkar. Yes, sir. Got it. Got it. Very good. Wine. Next, Akanksha More. Yes, sir. No problem. No problem. Okay. Very good. Manish. I have seen Manish after so many dates. Manish, are you actually present or you have just joined meeting? Manish. Yes. Very good. Swapnil Farande. Swapnil. Yes, sir, got it. Got it. Very good. So let me see tomorrow's timetable.